नवाज चवर छत्र तक के मालक भगत वसल कृपा के खजाने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गोद का नाम मानते गुरु प्यारे खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सिव जन माने प्रतख गुरु नसारे। इस बाणी का सतगुरु जी सुशोभित तख्त ते होने का अज आप सारे सिखों दिन मना रहे हैं। सब तो पहला वेस्ट सैक्रामेंटो वालों इस पुरब नूं मनाउण वाली सारी कमेटी का बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और बधाइयां दिंदे हां। सानू कभी भी इन्होंने किसी तरह का भी हुक्म किया सेवा लिए असीं पहला भी हाजिर, अज भी हाजिर, आने वाले टाइम में भी हाजिर। हुण अगे चलिए पंथ लई मेरे सत्कारयोग डॉक्टर गुरतवा सिंह अमरजीत सिंह असीं फील्ड चों आए हां। असीं उदों छोटे से 13 जुलाई 1979 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕ ਨਾ ਪਾਕ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। संघर्ष होया, बिखर गई से कौम। मैं भाई मनवीर सिंह झेड़ू असीं रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, संघर्ष भी करते हैं। इंग्लैंड तो सानू भाई जसवीर सिंह रोटे कहने गए इत्थे नहीं आउणा, असीं पंजाब नूं जाना। ट्रक चलाए, बहुत कुछ कीता, सारे नौजवान इकट्ठे करके पंजाब की धरती ते इकट्ठे कीता अनुसार। ते मेरे तो पहलां डॉक्टर प्रितपाल सिंह दस चुके ने कोने कोने ते जिथे जिथे भी जो भी सिख भाईचारा जिथे भी सी उन्होंने बेनतियां कीतियां, आपां इकट्ठे होइए, नैतिक हक कीता, शहीदां परिवारां नूं जिन्ने जोगे सी सन्मानित कीता। सन्मानित शहीद नूं असीं की कर सकदे हां, नमस्कार ही कर सकदे हां। उस तो अगे प्रोग्राम बनाए, इंदिरा गांधी के बुत की पूजा होने लगी, उत्थे ऐ करना, बीबी बिमल कौर खालसा संत बाबा जरनैल सिंह नूं घरों बीबी प्रीतम कौर नूं उन्होंने सन्मानित का प्रोग्राम बनाई। मैं अज इन्ना खुश हाँ कि कोने कोने की आवाज़ चले गई हो। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸੁਣਨੇ ਛੱਡੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਸੱਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਿਖਾਰ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। उत्ते विचार किया गया भी आपां जो सरबत खालसे विच पंथ कमेटी बनाई, जिहड़ी पंथ नूं अगे अगवाई देवे, जिहड़ी पहले घरां तो निकले साडियां 78 तो पिछे तो गैंडी गई शहीदियां होईयां आईयां। ये खालसा का ऐलान किया, सारे नाल विचार करके कल भी मैं उत्थे बोलिया सी। पहला तो लाके ते जदों तो असीं गुलामी दे विच आ गए, उदों तो लाके ते जे 78 तो ही ला जी, एक एक साडा जी, एक भैन भाई बच्चा जी जिसने किसी तुरे जांदे सिंह नूं पानी भी पिलाया, मेरी उन्होंने नमस्कार। जिहड़ा इस काफले नूं कहंदा ये सच ते हक लई लड़ रिहा, जो तुरे जांदा इन्हें कह दे वो सच्चियां दा काफला जांदा, मेरी करोड़ा वार उन्होंने नमस्कार। उस टाइम साडे ते सवाल करना सी कि तुसी इन्ने जाने खालिस्तान किद्दां बनाओगे। मैं कहा तुसी दुनिया के सिखां ते जाके देखो, एक एक सिख होगा सानूं साडा खालिस्तान चाहिए। एक बेनती करदे हां मैं चंगी तरीके, साडा खालसा राज कोई छोटा जिहा डब्बी च पाउण वाला नहीं। जिहड़ी 1000 साल गुलाम कौम रह के हिंदुस्तान ते राज कर सकदी आ, असीं ते कदी गुलाम ही नहीं होए। एक दिन हरमंदर साहब ते बदला होया, असीं थोड़े दिनां दे विच जाके बदला लिया। जिहड़ी कौम मंदिर ढवा के 2-2 2.5 साल तो मगरों तक अजे तक जागी नहीं, वो कौम साडे ते राज करू, साडे बराबर शरीक बन गए। सवाल ही नहीं पैदा होंदा। ये संत बाबा जरनैल सिंह नाल साडे विचार होंदे सी। मैं ज्यादा नहीं टाइम लेना क्योंकि समा बहुत ज्यादा कीमती है। जो मैं हुण बाहर आके देखदा बड़े तरह दी गल्लां सुनियां, पर उन्हां दी संगत ने इन्नी बख्शिश कीती आ भी जर के चलना, सही ना चलना,
ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਵੀਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਲਏ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਬਣ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲੂ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਰੰਗੇ ਗਿਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਦਵੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 52 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, 2 ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੱਡਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਆਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥੜਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜ। ਜੋ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ, ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥਾ, ਜਿੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੋੜੀ ਸੁਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ 52 ਉੱਥੋਂ ਛਡਾਏ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ,
ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਹਰ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੂਰਮੇ ਪੜ੍ਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੈਦਰ ਆਪਣੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸੋਹਣੀ, ਵਧਾਵਾ ਸੋਹਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 45 ਕਹਿ ਲਓ, 40 ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕੋਲ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਲਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ 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 ਕਰ ਜਾਣ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਸਤ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ 163 ਸਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੰਬ ਪਾਟੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਦਾਮ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਦਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੜੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਜੋ ਪਾਓ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟਨ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।